The male reproductive system, or the male genital system, consists of a number of sex organs. These organs are involved in the reproductive process. The sex organs are located in the pelvic region. They include a pair of testes, along with the accessory ducts, glands, and the external genitalia. Testes. The testes or testicles are a pair of oval-shaped, pinkish structures. They develop in the abdominal region in the embryonic stage, but are extra-abdominal in position in adults. Each testes measures 4 to 5 centimeters in length and 2 to 3 centimeters in width. The testes are suspended outside the abdominal cavity within a pouch called the scrotum. Female reproductive system is more complex, both structurally and functionally. It consists of a pair of ovaries attached with ligaments to the uterus. The ovary produces female gametes, or ova. In close relation to the ovary, oviduct is present. It is a funnel-shaped structure, usually with fimbricated margin. The end serves to pick up the ova liberated from the ovary. The proximal end of oviduct enters into the uterus. The uterus is a muscular bag. The menstrual cycle happens once every month to prepare a woman's body for pregnancy. Changing levels of natural chemicals in the bloodstream, called hormones, control these events. The reproductive organs affected by hormones include the vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, and ovaries. The ovaries produce two main hormones called estrogen and progesterone. As the level of estrogen begins to rise, it causes the normally thick mucus inside the cervix to thin out. Estrogen also triggers other hormones to cause one of the ovaries to release an egg. This process is called ovulation. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ይህ የ8ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 Human Biology and Health የሚለው ቶፒክ ነው ከዚህ በፊት በዩኒት 2 ስለ ሴል ባዮሎጂ በደንብ ስንመማር ነበር በሁለት ክፍል ከፍለን ነበር ስንነው ነበር ያ ማለት ፓርት 1 እና ፓርት 2 ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ ነበር እዚህ ቻናል ላይ የቀረበው በፓርት 1 እንግዲህ ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ወይም ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ስለሚባሉት ነገሮች ነበር ስንመማር የነበረው ከነሱ መካከል ስለ አሜባ ባክቴሪያ ይስት ፓራሚሺየም ኦግሊና እና ስለመሳሰሉት ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ስናወራ ነበር እንዴት እንደሚራቡ የት እንደሚኖሩ ሎኮሞሽናቸው ወይም እንቅስቃሴያቸውና የመሳሰሉ ነገሮችን በተመለከተ በደንብ ስንመማር ነበር ማለት ነው በፓርት 2 ደግሞ ስለ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች most of the time plant animal እንዲሁም most fungi ስናይ እንደነበረ ማስተዋወስ ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ the 5 levels of organization የሚለው ያ ማለት ከሴል ጀምሮ እስከ ኦርጋኒዝም ድረስ ያ ማለት ሴል tissue organ system እና organism የሚባሉ 5 level of organization ብለን especially በፕላንት እና በአኒማል ላይ ያሉ ነገሮችን ስናይ ነበር ማለት ነው በዛሬው ክላሳችን ደግሞ human biology and health የሚል ቶፒክ አለን ማለት ነው በዚህ ጉዳይ በደንብ ግልጽ በሆነ መልኩ እንመማራለን ማለት ነው አንድ ማሳሰቢያ ለሰጣችሁ የምፈልገው ነገር እንግዲህ 6ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል እና 12ኛ ክፍል ላይ human biology የሚለው ነገር ትንሽ የተወሰነ ያስቸገረ ነው ያ ማለት እኛ ነገሮችን ለመናገር ወይም ለመግለጽ የሚከብዱ ቃላቶች ውስጥ ስላሉበት ያው ሳይንስ ስለሆነ ግልጽ በሆነ መልኩ እንመማራለን ያለ ምንም ማፈር ያለ ምንም መሸማቀቅ ግልጽ በሆነ መልኩ ያ ማለት ነው ስለ ሪፕሮዳክሽን ወይም ስለ ስርዓት ውልደት ማለት ነው ብዙ ቃላቶች ስላሉ እነሱን ቃላቶች በመድፈር በደንብ ግልጽ በሆነ ወይ እንድንመማር ላሳስባችሁ እወዳለሁኝ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ክላሱ
እገባለሁ። በዋናነት እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ሁለት የሚደርሱ ሰብቶፒኮች ወይም ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ HIV and AIDS የሚል ቶፒኮች አሉን ማለት ነው። So introductionችን ወይም መግቢያችን ምን ይላል? In the previous unit of this biology lesson, you have studied how single-celled organisms such as bacteria, amoeba, paramecium, yeast reproduce for their survival. Okay? እንዴት እንደሚራቡ እነዚህ single celled organisms የሚባሉት እንዴት እንደሚራቡ ስናይ ነበር ማለት ነው በዩኒቱ ክላሳችን ማለት ነው። Thus unicellular organisms have no reproductive organs as they are made up of one cell ስለሆኑ መራቢያ አካል የላቸው። However, most multicellular organisms that reproduce sexually have a distinct male and female reproductive organ ይላል። ወደ multicellular organism ስንመጣ ሴትና ወንድ ተብሎ ተከፍሎ የመራቢያ አካል አለ። Okay, so do humans and other mammals ወይም ብዙ አጥቢዎችን ይጨምራል የሰው ልጅ ጨምሮ ማለት ነው። Here, a human body is the result of coordinate activity of different systems. Different systems means different organ systems. The systems include circulatory system, breathing system, skeletal system, reproductive and other systems. And this unit emphasis will be given to a human reproductive system and its function. እንግዲህ በዚህ ዩኒት በዋናነት የምንዋረው ስለ ሰው ልጅ የመራቢያ አካላት ነው። ኦኬ ወይም እንዴት የሰው ልጅ ይራባል ስለሚለው ነገር በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። So moreover the unit will introduce you on how to keep a reproductive structure healthy. The unit will also lead us with the distribution and impact of HIV and how to take care for people living with HIV/AIDS. Okay, and a skill that help to prevent HIV infection and distribution. ከዛ በተጨማሪ አሁን ከሪፕሮዳክሽን ሲስተም በተጨማሪ ደግሞ ስለ HIV/AIDS ዘርዘር ባለ ሁኔታ የምንወያይበት ይሆናል። እንዴት HIV/AIDSን መከላከልስ እንችላለን፣ እንዴትስ ይተላለፋል የሚሉ ነገሮችን በደንብ የምንወያይበት ዩኒታችን ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው the reproductive system ይለናል። ኦኬ እንግዲህ ይህን ዩኒት ከጨረስን በኋላ እነዚህን ነገሮች መረዳታችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ያ ማለት state primary and secondary sexual characteristics, label the reproductive structure of male and female on diagram, describe the function of reproductive structure of male and females, explain the menstrual cycle using simplified diagram, explain the care that girls should take before and during menstruation, define fertilization, okay? Explain the process of fertilization, mention pills and condom as a birth control method, explain how pills and condoms are used for birth control, describe how, okay, female genital mutilation, early marriage, STI ወይም sexual transmission infection ወይም disease ለማለት ነው። እንዲሁም rape and illegal abortion affect reproductive health. And finally, explain how female genital mutilation, early marriage, sexual transmission infection, rape and illegal abortion could be prevented. Okay, ስለነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ያ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ዩኒት ስለ ፈርቲላይዜሽን ወይም እንዴት ጽንስ እንደሚፈጠር ወሊድን እንደመከላከል እንደሚቻል ስለ የወር አበባ የምንለው ወይም ፐሪየድ የምንለው ወይም ማንስትሪያል ሳይክል እሱንም በደንብ የምንወያይበት ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሴት ልጅ ግርዛትን በተመለከተ ያላቻ ጋብቻ ወይም ያለ እድሜ ጋብቻን እንዲሁም ከሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ የሚባሉት እነሱን ነገሮች እንዲሁም ኢሌጋል የሆነ አቦርሽን ወይም ማስወረድ ስለነዚህ ነገሮች ሁሉ በደንብ መወያየት አለብን። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን በተመለከተም የምንወያይ ይሆናል። ይሄ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ቶፒክ ነው። ምክንያቱም ስፔሻሊ ይሄ ነገር በእኛ በወጣቶች ላይ ሊደርስ የሚችል እንዲሁም ስለኛ ስለራሳችን አጠቃላይ ሁኔታ የምናውቅበት ዩኒት ስለሆነ ስፔሻል አቴንሽን ሰጥተን ልንከታተልና ልንረዳ ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ራሳችንን በደንብ ማወቅ አለብን። እንዴት እንደተገነባን ማወቅ አለብን። ሂውማን ባዮሎጂ ነው የሚለው ቶፒኩ። ስለዚህ ሂውማን ባዮሎጂ ማለት ስለኛ ስለ ሰዎች የሚያወራ ቶፒክ ነው ማለት ነው። ኦኬ
So primary and secondary primary and secondary sexual characteristics ይለናል እንግዲህ የመጀመሪያው What are the primary sexual characteristics? Human and all other mammals are born with a sex already determined. Okay? አሁን ሰዎችን ጨምሮ አብዛኞቹ አጥቢዎች ጾታችን ምን ተብሎ ነው ዲተርማይን ተደርጎ ነው የምንወለደው ያ ማለት ሴት ወንድ ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ ነው የምንወለደው either male or female ተብሎ ማለት ነው the male individuals are born with penis testes scrotum okay similarly females are born with vagina ovaries uterus in both sexes the sex organ makes the primary sexual characteristics okay አሁን እነዚህ ሴክስ ኦርጋን የሚባሉት ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተር ናቸው ለምሳሌ ወንድ ልጅ ሲወለድ ምን አለው አስኬት የሚባል ነገር አለው ኮለት የሚባል ነገር አለው ሴቶች ደግሞ ምን አላቸው ቫጂና የሚባል ነገር አለው ማህፀን የሚባል አለው ኦኬ እነሱ ነገር ይዘው ይወለዳሉ ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ይባላል ማለት ነው These are the body reproductive structures that distinguish one sex from the other males from female ለመለየት የምንጠቀምበት አካል ክፍል ነው ማለት ነው አሁን ወንድን ከሴት ልንለይበት የምንችል በዚህ ነገር ነው ለምሳሌ ወንድ ልጅ አስኬት ካለው ሴት ልጅ አይኖራትም ስለዚህ ወንድ ነው ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ኦኬ ሴት ልጅ ቫጂና አላት ከወንድ የምትለይበት አንዱ ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ይባላል እነዚህ ፕራይመሪ የሚባሉ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲኮች ወንድን ከሴት ልንለይበት የምንችልበት ክፍል ነው ማለት ነው These features may render reproduction impossible since the reproductive organs are immature በዚህ ጊዜ አሁን እንግዲህ በፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተር ጊዜ ምን ሪፕሮዳክሽን ማሰብ አይቻልም or it is impossible ኦኬ ምክንያቱም እነዚህ ሴትን ከወንድ ለመለየት ነው በዚህ ሰዓት እነዚህ ነገሮች የተቀመጡ እንጂ ለመውለድ ወይም ዘርን ለመተካት የሚሆኑ አይደሉም በዚህ ሰዓት ማለት ነው ኦኬ ለዛ ምን መሆን አለበት ወደ ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክ መሻገር መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ what are the secondary sexual characteristics Reproduction is possible when one attains sexual maturity and this is shown by what we call secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics ምንለው በእኛ አሁን በአባባል ምንለው አለ አቅመ ሔዋን ወይም አቅመ አዳም የምንለው ማለት ነው ለአቅመ ሔዋን መድረስ ወይም ለአቅመ አዳም መድረስ which is called secondary sexual characteristics ማለት ነው These occur at puberty or adolescence ይሄ ደግሞ ኮረዳነት ወይም ይሄ ጉርምስና የሚባለው ስቴጅ ላይ የሚፈጠር ነገር and it displayed on the average at the age of 10 up to 50 ብዙ ጊዜ እንግዲህ አሁን ስፔሻሊ አሁን ያለንበት እድሜ ወይም 8ኛ ክፍል ላይ ያለንበት እድሜ ለሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የደረሰ ማለት ነው ያ ማለት ከ10 እስከ 15 አመት ያ ማለት 8ኛ ክፍል most of the time 13 ወይም 14 15 አመት ድረስ ሊሆነን ይችላል ማለት ነው so ይሄ እድሜያችን ደግሞ ሴክሹዋል ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የምናይበት ስቴጃችን ነው ማለት ነው so the secondary sexual characteristic display distinct changes in male and female these changes are brought about by sex hormones produced by matured reproductive organs እንግዲህ አሁን የሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ የሚባለው ዲስፕሌይ የሚሆነው ብዙ ጊዜ በመንድነው በሆርሞን ምናልባት ሆርሞን ማታውቁት ሆነ ሆርሞን የሚል አይ ቲንክ 8ኛ ክፍል ያለ ይመስለኛል ከሌላ 10ኛ ክፍል ነው ሊኖር የሚችለው በሆርሞን ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እንትን የሚለው ያም ሴክስ ሆርሞን ይባላል ኦኬ ሴክስ ሆርሞን ማለት ነው ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክሳችን እንዲጨምር ወይም እንዲያድግ የሚያደርግ ሆርሞን ለምሳሌ ሆርሞን ምን ሊያደርግ ይችላል በሴቶች ላይ ጡታቸው እንዲያድግ ሊያደርግ ይችላል ዳሌያቸው እንዲሰፋ ሊያደርግ ይችላል ድምጻቸው እንዲቀጥን ሊያደርግ ይችላል ኦኬ ወይም ሩቴር የሚባል በመራቢያ አካል አካባቢ ጸጉር እንዲበቅል ማድረግ ሊሆን ይችላል ወንዶች ላይም በተመሳሳይ ለምሳሌ የሪፕሮዳክቲቭ ወይም የመራቢያ አካሉ እንዲያድግ ሊሆን ይችላል ድምጽ እንዲጎረንን ሊሆን ይችላል ኦኬ ሞር ማስኩላር እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል ይሄ ምንድነው ሆርሞን ነው ይሄን ሁላ የሚያደርገው
So produced by the matured reproductive organs. As a result, boy develop into adult men, whereas girl develop into adult women. Okay? አሁን እንግዲህ ከልጅነት ወደ ጎልማሳነት የምንሸጋገርበት ስቴጅ ነው ይሄ ስቴጅ። ኦኬ ወዴት ወደ አዳልት ሜን እንዲሁም ወደ አዳልት ሜን የምንሸጋገርበት ስቴጅ እንለዋለን ማለት ነው። So can you list the major secondary sexual characteristics in male and female? አሁን ሰከንዳሪ የሚባሉትን እስቲ መጥቀስ እንችላለን። ምን ሊከሰት ይችላል? አሁን ስዘረዝርላችሁ የነበሩት ናቸው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ በቴብል ተቀምጦልናል። ሜል ላይ እና ፊሜል ላይ ምን ሊከሰት ይችላል? ወንዶች ላይ deepening of voice የድምጻችን መጎርነን ወይም መወፈር። አሁን የሴትን ድምጽ ከወንድ ድምጽ የምንለየው እንግዲህ በሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ነው። ሰከንዳሪ ከመግባታችን በፊት ግን ሴቶችም ወንዶችም ተመሳሳይ ድምጽ ነው ያለ። ኦኬ ሌላው ደግሞ ሴት ላይ ስናይ ደግሞ enlargement of breast ወይም የጡት ማደግ። ወንድ ላይ ስንመጣ መጀመሪያ ወንድ ልጨርስላችሁ። fast body growth አሁን ስፔሻሊ ከ15 አካባቢ ይዞ እስከ 18 ዓመት የሚደርሰው አካባቢ በከፍተኛ ሁኔታ እድገት የሚከሰትበት ወይም የሆነ ማስኩላር የምንሆንበት ስቴጅ ነው። ሌላው ደግሞ branding and widening of the chest and shoulder ምን ይከሰታል? ደረታችን ይሰፋል፣ ትከሻችን ምናምን ይሰፋል። ኦኬ በዚህ ስቴጅ እንደዚህ ነገር ይከሰታል። ሌላው ደግሞ grow of pubic hair in the armpit and groin የምን ማለት ነው? በብብታችን አካባቢ ጸጉር ሊበቅል ይችላል፣ ደረታችን ላይ ሊበቅል ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ መራቢያ አካላችን አካባቢ ላይ ጸጉር ሊበቅል ይችላል ማለት ነው። enlargement of genital organ ወይም የመራቢያ አካላችን ደግሞ ያድጋል። ኦኬ ሳይዙ ይጨምራል። production of sperm cells and sex hormones የሴክስ ሆርሞን እና የስፐርም ሴል መመረትም ይጀምራል በዚህ እድሜ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት መጀመሪያ ላይ ፕራይመሪ ላይ ይሄ ነገር አልነበረም። ስፐርም የሚባል ነገር አልነበረም፣ ሴክስ ሆርሞኖች አልነበሩም። ሌላው ደግሞ ኒውትራል የሚባል emission of sperm cells ኦኬ አሁንም ይሄ ከምን ጋር ነው? ከስፐርም ሴል ጋር የተገናኘ ነው። የስፐርም ሴል መመረት ነው ባጭሩ እዚህ። and development of desire to opposite sex ሌላው ደግሞ እና ዋናው በዚህ እድሜያችን እዚህ እድሜ ላይ ወይም ሰከንዳሪ ላይ መረሳችን የሚያስታውቀው ለተቃራኒ ጾታ ያለን ፍላጎት መጨመር። ለምሳሌ በሴቶች መሳብ ሊሆን ይችላል። ውብ የሆነች ሴትና ዋው ያልን ማድነቅ ወይም የሆነ የፍቅር ስሜት ምናምን የሚባሉ ነገሮች የሚከሰቱ ሴከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ላይ ነው ማለት ነው። ወደ ሴቶች ስንመጣ እንግዲህ የመጀመሪያው enlargement of breast ብለናል ወይም የጡት ማደግ፣ fast growth of body ሰውነታቸው በቶሎ ያድጋል ወይም እድገት ይጨምራል በዚህ እድሜ፣ widening of hips የዳሌ መስፋት፣ እንዲሁም ደግሞ growing of pubic hair in the armpit and groin ልክ በወንዶች ተመሳሳይ በመራቢያ አካላቸው አካባቢና በብብታቸው አካባቢ ጸጉር የመብቀል፣ እንዲሁም enlargement of genital organs ኦኬ የመራቢያ አካላቸው ደግሞ ሳይዙ ይጨምራል ያድጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ production of egg cells and sex hormones የሴክስ ሆርሞኖች ይመረታሉ፣ የእንቁላል ሴሎች ይመረታሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሴቶች ላይ በዋናነት የሚስተዋለውና የሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክ መገለጫ የሆነው ማንስትሬሽን ወይም የወር አበባ ምንየው የሚባለው የሚታይበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። ማንስትሬሽን ማየት ትጀምራለች። እንዲሁም ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዲዛየር ቱ ኦፖዚት ሴክስስ ኦኬ እዚህ እድሜ ላይ ስትደርስ ወይም ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ላይ ስትደርስ ለወንድ ያላት ፍላጎት ይጨምራል ወይም ለተቃራኒ ጾታ የምታረገው ፍላጎት ወይም ታሳየው ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ እዚህ ላይ ተርሞች አሉን። ኬተርምስ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ምንድነው? ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ምንድነው? ሴክስ ኦርጋን፣ ጎናድስ፣ ቴስትስ፣ ኦቫሪስ የሚባሉ ነገሮችን ዲፋይን እናደርጋለን። A reproductive system is a system consists of reproductive organs for production of offsprings. Okay? እነዚህ reproductive system የሚባሉ ሲስተም ሲሆን ከምን ጋር የተገናኘ ነው? ስለ reproductive organ እነዚህ ነገሮች ያዘና ለሪፕሮዳክሽን የሚያገለግል ሲስተም ነው ባጭሩ።
ወይም ለውልደት ለስርዓተ ውልደት የሚያገለግል ሲስተም which is called reproductive system እንለዋለን። secondary sexual characteristics ማለት features that show the majority of reproductive organs secondary sexual characteristics የምንለው ደግሞ በማማሎች ላይ ስፔሻሊ የሚከሰት ለሪፕሮዳክሽን መድረስን የሚገልጽ ምልክት የሚታይበት ስቴጅ ማለት ነው ባጭሩ። ሌላው ደግሞ ሴክስ ኦርጋን የምንላቸው ኦርጋንስ ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ወይም ለሪፕሮዳክሽን የሚያገለግሉ የአካል ክፍሎች which are called sex organs ይባላሉ። ጎናድ ደግሞ የሚባለው ሴክስ ግላንድስ to produce gametes either sex cell ሊሆን ይችላል and sex hormones ኦኬ ጎናድ ማለት እንግዲህ ጋሜትን ፕሮዲዩስ ሊያደርግ የሚችል ጋሜት ማለት ደግሞ ሴክስ ሴል ማለት እንዲሁም ሴክስ ሆርሞን ሴክስ ሴል ማለት አይዘር ስፐርም ሴል ሊሆን ይችላል ኦር ኤግ ሴል ሊሆን ይችላል ሶ በአጠቃላይ ምን ይባላሉ ጎናድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ቴስትስ ማለት ደግሞ ሜል ጎናድስ ቱ ፕሮዲዩስ ስፐርም ሴል ኦኬ ቴስትስ የምንለው ወይም ቆለጥ የምንለው ማለት ነው በወንድ ልጅ ላይ ምንን ለማምረት የሚያገለግል ስፐርም ሴልን ወይም ነባዘር የምንለው እሱን ሊያመርትልን የሚችል የወንድ የመራቢያ አካል ክፍል ነው። ኦቫሪ የምንለው ፊሜል ጎናድስ ፕሮዲዩሲንግ ኤግ ሴል ኦኬ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሴት ልጅ የመራቢያ አካል ክፍል ሆኖ እንቁላል የሚመረትበት የአካል ክፍል ነው ኦቫሪ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ኦቫሪ አይ ቲንክ ኦቫሪ እንቁልጢ መሰለኝ ስሙ ኦቫሪ የሚባለው ማለት ነው። ሰው ይህን ይመስላሉ ማለት ነው ኬተርሞች። ሌላው ደግሞ the male and female reproductive organs የሚሉት ነገሮችን እናያለን። the human reproductive organs produce reproductive cells within gonads gonads እንግዲህ ምን ማለት ነው ሴክስ ሴል ወይም ሴክስ ሆርሞን የሚያመርቱ የአካል ክፍሎች ናቸው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ አካል ክፍሎች እነማን ናቸው? the reproductive cells produced by male and female gonads respectively are sperm cell and egg cell እንግዲህ ጎናድስ ለወንዶች ስፐርም ሴልን ሲያመርት ለሴቶች ደግሞ ኤግ ሴል አሁን ሴቶች እንቁላል ነው የሚያመርቱት ወንዶች ደግሞ ምንድነው የሚያመርቱት ነባዘርን ነው ኦኬ ሁለቱ ሲቀላቀል ነው እንግዲህ ጋሜት የሚፈጠር when the sperm cells and egg cells unite together during sexual intercourse they produce offspring okay offspring ማለት ባጭሩ ጽንሰት ምንለው ነገር ነው ባጭሩ አሁን ሴቷውና ወንዷ ወሲብ በሚፈጽሙበት ጊዜ ወይም ግብረ ስጋ ግንኙነት በሚኖርበት ጊዜ ምን ይፈጠራል የኤግ እና ስፐርም ሴል መገናኘት then finally offspring produce ይደረጋል so ከፊሜል and male reproductive organ የመጀመሪያው እንግዲህ what are the male reproductive organs ይለናል በመጀመሪያ ደረጃ የወንድን እናያለን ማለት ነው so because the male reproductive organs are simple to understand we better begin with them okay አሁን ስለዚህ የወንድ የመራቢያ አካላት አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ቀላል ስለሆነ መጀመሪያ ከምን እንጀምር ይለናል ከወንድ የመራቢያ አካላት ወይም ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ ከሱ እንጀምር ጥሩ ነው ብሎ የመጀመሪያውን ስለ ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም እንድንወያይ አድርጓል ማለት ነው ኦኬ ሶ የሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ምንድነው የሚመስለው The male reproductive system or the male genital system consists of a number of sex organs. These organs are involved in the reproductive process. The sex organs are located in the pelvic region. They include a pair of testes along with the accessory ducts, glands, and the external genitalia. Testes. The testes or testicles are a pair of oval-shaped pinkish structures. They develop in the abdominal region in the embryonic stage, but are extra-abdominal in position in adults. Each testes measures 4 to 5 centimeters in length and 2 to 3 centimeters in width. The testes are suspended outside the abdominal cavity within a pouch called the scrotum. The scrotum helps in maintaining the temperature of the testes between 34.5
to 35 degrees Celsius. This is 2 to 2.5 degrees below the body temperature of 37 degrees Celsius. This lower temperature is essential for spermatogenesis, that is, the development of sperms. The cavity of the scrotum is connected with the abdominal cavity through the inguinal canal. The spermatic cord passes through the inguinal canal. The spermatic cord contains the vas deferens, spermatic artery, spermatic vein, spermatic nerve, and cremaster muscle. These all are held together by connective tissue. The spermatic cord connects the testes to the abdominal wall. The inguinal canal is the path of descent of the testes from their abdominal position into the scrotal sac. This occurs at birth. እንግዲህ በአኒሜሽኑ ላይ ያያችሁት ነው ማለት ነው የወንድ የመራቢያ አካል ማለት ነው ወይም ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ ምንለው ቪዲዮ ላይ ያያችሁት ማለት ነው ይሄን ማለት ነው በቪዲዮ ወይም በአኒሜሽን ሲያሳየን የነበረ ማለት ነው እንግዲህ ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ ፓርቶች አሉን ፒነስ ወይም ማስኬት የሚባል ዩሬትራ ወይም የሽንት ቦይው አለ ሽንት የሚወጣበት ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምኖች አሉ ኮፐርስ ግላንድ የሚባል ነገር አለ ፕሮቴስት ግላንድ የሚባሉ ብዙ ግላንዶች አሉ ባይዘው ኢጃኩሌተር ዳክት የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ስፐርም ሴል የሚመረተው እዚህ ላይ ነው እዚህ ጋር ይመረታል የስኮረት የሚባለው ደግሞ ምንን ከቨር ያደርጋል ቴስትን ከቨር ያደርጋል ማለት ነው ወይም ቆለጥ ምንለው ነገር ከቨር ያደርጋል ቴምፕሬቸሩን ሜንቴን ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ነው የሚለን ቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ይመረትና እንግዲህ ዳክቱ ኒውት ወይም ቱቦውን እንደዚህ ብሎ በዚህ ሄዶ ነው ይሄን መንገድ ተጉዞ በዚህ ብሎ እንደዚህ የሚወጣው ኦኬ የተጠላለፈ ነገር ነው ያለው ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የወንድ የመራቢያ አካል ማለት ነው So the human male reproductive system consists of the testes and other sex organs like penis, scrotum, vas deferens, urethra, protest gland and corpus gland የሚባሉ ፓርቶችን ይዟል ላይ ስዕሉ ላይ እንዳየነው ማለት ነው So የመጀመሪያው ቴስት ምንድነው then penis ምንድነው scrotum epidermis vas deferens or sperm duct ማለት ነው በሌላ ስሙ protest gland የሚባል አለ corpus gland spinal vessel okay vesicles ማለት ነው urethra አለን sperm አለ seminal እነዚህን ፓርቶች በደንብ እናያለን ማለት ነው so testes ማለት are two male reproductive glands made up of a mass of tubule called seminforous tubule ከሚባል ፓርት ነው የተሰራው ማለት ነው በብዛት ሁለት ናቸው ቴስት የሚባሉ ወይም ቆለጥ ምንላቸው ማለት ነው this tubule is lined with a germinal epithelial cell that produce a sperm cell while they divide in addition to sperm cell testes produce the sex hormone includes testosterone at puberty to maintain secondary sexual characteristics okay በሁለተኛው sexual characteristics ወይም secondary characteristics ላይ ቴስት ምንን ያመርታል ሴክስ ሆርሞኖችን that means testosterone ያመርታል ማለት ነው testes are stimulated during to produce sex hormones by follicle stimulating hormone okay follicle stimulating hormone አነቃቂ ሆርሞን ነው ምንድነው የሚያነቃቀው ሴክስ ሆርሞን እንዲመረት ማለት so and coming from the pituitary gland ይላል ፒቱቲ ነው ይሄ ነገር የሚወጣው ስለ ፒቱታሪ ግላንድ ስለ ግላንድ እና ስለ ሆርሞን እንግዲህ ምናልባት አላቀም ከዚህ በፊት ተምራችሁ ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚባል ሲስተም ነው ይሄ ግላንድ የሚባለው ማለት ነው ወይም እጢ ይባላል ሶ በፒቱታሪ ግላንድ አማካኝነት ነው ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ስቲሙሌት የሚደረገው የሚላል next penis ወይ ማስኬት የምንለው ነው is an erectile cylindrical organ for sexual intercourse during which it ejaculates semen
semen means sperm cell and fluid የያዘ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ አስክት የሚያገለግለው እንግዲህ ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ለስፐርም ሴል እና ለፍሉዱ መፍሰሻነት የሚያገለግል ስፖንጅ ላይክ ስትራክቸር ያለው የአካል ክፍል ነው ማለት ነው። ስክሮተም ምንለው ደግሞ it is a sac like structure on the lower ends of the penis. The ventilate the test to have lower temperature than the other body part that favors the maturation of sperm cell. አሁን እንግዲህ ቴስት ለስፐርም ሴል ማምረቻነት ከሆነ የሚያገለግለው ቴምፕሬቸሩ የተመጣጠነ መሆን አለበት። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ባላንስ አድርጎ የሚይዝልን ስኮረተም እንለዋለን። ሳክ ላይክ ስትራክቸር ነው። ቴስትን ምን አድርጎ የሚይዝ ነው? ሸፍኖ የሚይዝ የላይኛው ከበሩ ክፍል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤፒዳይሚስ is a coiled tubule situated at the outside surface of each test. It stores sperm cells for maturation. Okay? ምን ነው ስቶር የሚያደርገው? ይሄ ደግሞ ስፐርም ሴል ስቶር አድርጎ ያስቀምጥና during sexual intercourse ከዛ ተቀንሶ እንዲወጣ ይደረጋል ማለት ነው during sex. ኦኬ ስለዚህ ስፐርም ሴል የሚቀመጡ የት ነው? ኤፒዳይሚስ የሚባለው ኦርጋን ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ vas deferens or sperm duct is a long tube extended from each epidermis to the urethra for transportation of sperm cells mixed with a fluid. ኦኬ አሁን እንግዲህ ይሄ ደግሞ sperm duct የሚባለው እጅግ ረጅም ቲዩብ ነው። ይሄ ቲዩብ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ዩሬትራ ማይዘው የሽንት መፍሰሻ ቱቦ ማለት ነው። በዛ ነው አሁን የወንዶች ስፐርም ሴል እና ሽንት ባንድ ቲዩብ ነው የሚጓዘው። ኦኬ ሆነ ቦታ ላይ ይገናኛል። አሁን እስሉ ላይ እንደምንረዳው ተመልከቱ እንግዲህ ስፐርም ሴል ከዚህ ከቴስት ይወጣና ወይም ኤፒዳሚስ ከሚባለው ቦታ ይወጣና እዚህ ላይ ነው ስቶር የሚደረገው ባይዘው ከዛ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ ይሄ ነገር ወዴት ይሄዳል? በዚህ ቲዩብ ይሄዳል። ኦኬ ስፐርም ዳክት ይባላል። ከሄደ በኋላ እዚህ አካባቢ ላይ ቲዩቡ ተገናኘ ማለት ነው። የምንና የምኑ ቲዩብ? የሽንት መፍሰሻው ቲዩብ እና የስፐርም መፍሰሻው ቲዩብ እዚህ ላይ ይገናኛል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ወደ ውጭ እንዲወጣ ይደረጋል ይለናል። sperm duct እንግዲህ እንመስላል። ሌላው ደግሞ protest gland are small glands at the base of the urinary bladder that produce alkaline fluid for sperm cells motility through the vagina. ኦኬ ይሄ ደግሞ ግላንድ ነው። ምን አይነት ምንድነው የሚያመርተው? ስሞል ግላንድ ሆኖ የሚገኘው ዩሪናሪ ብላደር ማለት የሽንት ማስቀመጫ ወይም ሽንት የሚቀመጥበት ሳክ ነገር ነው። እዛ ስር ላይ ነው የሚመረተው። ምንድነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው? አልካላይን የሆነ ፍሉድ ወይም ቤዛማ የሆነ ፍሉድ ነው ማለት ነው የሚያመርተው for sperm cells motility through the vagina. ኦኬ ስለዚህ ወደ ቫጀና በሚገባበት ጊዜ የአልካላይን ፍሉድ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ እሱን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ፕሮቴስት ግላንድ ያስፈልጋል ይነላል። ሌላኛው ደግሞ ኮፐር glands is a very small gland like that of protest gland ማለት ነው below the protests. It secretes mucus to lubricate the end of the penis or urethra. እንግዲህ ይሄ ግላንድ ደግሞ ምንድነው የሚያገለግለው? ፔኒስ ለሴክስ ዝግጁ በሆነበት ሰዓት ቀድሞ የሚመጣው ፍሉድ ነው። የሆነ ሙከስ የመሰለ ፍሉድ የሚያሙለጨልጭ ማለት ነው። ቀድሞ ያለ ምንድነው የሚያገለግለው? ለሉብሪኬሽን ወይም ፔኒስን ለማለስለስ ነው የሚሆነው። ኦኬ እሱ ካለሰለሰ በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን ይፈጠርና መላላጥ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ግላንድ ያንን ሙከስን ሰክሬት በማድረግ ቅድሚያ ፔኒስን ምን ይላል? ያለሰልሳል። ከለሰለሰ በኋላ ከሴቷ ጋር ግንኙነት ሲያደርግ በቀላሉ ስሙዝ በሆነ ወይ ግንኙነት መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። and next seminal vesicle የሚባል ነገር አለ are two small pouches behind the bladder. They expel store nutrients during the ejaculation that help sperm cell to movement. አሁን ይሄ ደግሞ የሚያገለግለው ለምንድነው? በኢጃኩሌሽን ጊዜ ወይም በርካታ ጊዜ ስፐርም ሴል ሙቭ እንዲያደርግ የሚያደርገው
እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚረጨው እስከ 40 ሴንቲሜትር ድረስ ይረጫል የወንድ ልጅ ስፐርም ሴል ወይም ነባዘር ማለት ነው። ስለዚህ ያን እንዲረጭ የሚያደርገው ምን ይባላል? ሴሚናል ቫሲክል እንለዋለን ማለት ነው። and next urethra. Urethra is a tube inside the penis to discharge sperm cell as a semen during sexual intercourse and also passes through a urine during urination. ያ ማለት ዩሬትራ የሚባለው እንግዲህ የሽንት ቱቦ ነው። በሽንት ቱቦ እንግዲህ ስፐርም የሚያልፋል። ያ ማለት በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ ማለት ነው። ሽንታችንን በሚሸናበት ጊዜ ደግሞ ሽንት ፓስ የሚያደርግበት ቲዩብ which is called urethra እንለዋለን ማለት ነው። next sperm. Sperm is a mass of male reproductive cell produced by the test. ቴስት ወይም ቆለጥ ላይ የሚመረት ከፍተኛ የሆነ የሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሴል which is called sperm እንለዋለን ወይም sperm cell ወይም ነባዘር የምንለው ማለት ነው። semen የሚባለው ደግሞ is a mixture of sperm cell and watery secretion of protest glands and seminal vesicle. ኦኬ አሁን እንግዲህ semen የምንለው ምንን ይዟል? sperm cellን። አሁን sperm cell ማለት የሆነ ሙከስ የሚመስል ነገር ዝልግልግ ያለ የሆነ white የማይባል ግራጫ የማይባል አይነት ከለር ያለው ሙከስ ስትራክቸር ያለው ነው። እንግዲህ ሴል ብቻ አይደለም የሚያዘው። አሁን ከወንዱ መራቢያ ወደ ሴቷ ሲሄድ ስፐርም ብቻ አይደለም የሚረጨው። ስፐርሙ ምን ይዟል? ሌላ ዋተሪ ይሄ ውሃማ የሆነ ነገር ፈሳሽ ነገር አብሮ አለ ማለት ነው ከስፐርም ሴሉ ጋር። ስለዚህ ያንን የያዘው ምን ይባላል? ሴመን ይባላል። ያ ፈሳሹ ነገር እንግዲህ የሚያገለግለው ስፐርም ሴልን በውስጡ እንዲይዝ ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን እንለዋለን? ሴመን እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ሴቷ እንመለሳለን። የሴቷ የሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን The human female reproductive system is so complex when compared to the male. It consists of ovary and other structures such as vagina, uterus, fallopian tube, cervix, clitoris, and vulva. ኦኬ አሁን እዚህ ላይ የቫጂና የምንለው ክፍል አለ፣ ዩሬትራ ወይም ማህፀን የምንለው አለ፣ ፋሎፒያን ቱብ ወይም ቦየን ቁልጤ የምንለው አለ፣ ሰርቬክስ የሚባል አንገተ ማህፀን የምንለው ወይም ክሊቶሪ ወይም ቂንጠር የሚባል ክፍል አለ፣ እንዲሁም ቫልቫ የሚባል ክፍል አለ። ኤኒዌይስ እጅግ በጣም ውስብስብ ነው ከወንዱ አንፃር ስናየው ማለት ነው። ኦኬ The reproductive organs affected by hormones include the vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, and ovaries. The estrogen and progesterone. As the level of estrogen begins to rise, it causes the normally thick mucus inside the cervix to thin out. ሶ ፓርቱ እንግዲህ ምን ይመስላል? የመጀመሪያ ቫጂና አለ፣ ከዛ ዩሬትራ አለን፣ ክሊቶሪ አለ፣ ኦኬ ሰርቬክስ አለ፣ ሬክተም አለ and ovary, uterus, bladder and fallopian tube. ኦኬ አሁን ቫጂና የሚባለው የመጀመሪያው ፓርት ነው። ዩሬትራ የምንለው ደግሞ የሽንት ቲዩብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በወንዶች የሽንትንና የስፐርም መውጫ አንድ አይነት ነው። ወደ ሴቶች ስንመጣ ግን የሽንት መውጫው የተለየ ነው፣ ለብቻው ነው። በክሊቶሪና በቫጂና መካከል ነው ያለ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ቲዩብ ነው፣ አይገናኝም ከሁለቱ ጋር። ይህ ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ እና ለመውለድ ብቻ ነው የሚያገለግል፣ ሌላ የለውም። ወይም በማንስትሬሽን ሳይክል ጊዜ ፔሪድ እንዲወጣ ብቻ የሚያደርግ እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው። ኦኬ እንበልና አንድ ሴት ፔሪድ የማታይ ሴት ብትሆን እና ምንም አይነት የወሲብ ግንኙነት ባታረግ ይሄ ነገር እንደተዘጋ ነው የሚኖረው እድሜ ዘመኑን ማለት ነው። because ሽንት የሚወጣው በሌላ ቲዩብ ነው ማለት ነው። ሶ ብላደር የምንለው ደግሞ የሽንት ማጠራቀም ያለ፣ ዩትረስ የምንለው ወይም ማህፀን የምንለው ክፍል ነው። ኦቫሪ ወይም እንቁልጢ የምንለው ደግሞ ወይም ጉብሪት የምንለው አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቦዬ እንቁልጢ የሚባል አለ ወይም ፋሎፒያን ቲዩብ የምንለው ነገር አለ። ኔክስት እዚህ ላይ ደግሞ ሰርቬክስ ወይም አንገተ ማህፀን የምንለው ማለት ነው። ሬክተም ደግሞ የጽድጃ መውጫ ሌላ ቲዩብ ነው ማለት ነው።
So female reproductive system የሚባለው ይሄ ነው ወይም ከዚህ ቀደም አሁን ቪዲዮ ላይ አሳይቻችሁ የነበረው ነገር ነው ማለት ነው። What are the function of the female reproductive systems or structures? የመጀመሪያው ኦቫሪ ነው። ኦቫሪ ወይም ጉብሪት የምንለው ማለት ነው። are two female ሁለት ናቸው በብዛት two female reproductive glands made up of follicle cell called Graphian follicle to produce ova or egg cell. እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኦቫሪ ማለት ለእንቁላል ማምረቻነት የሚውል ቦታ ነው። They also produce the sex hormones estrogen and progesterone የተባሉ ሆርሞኖችም ይመነጩበታል። At puberty for secondary sexual characteristics ያ ማለት ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን የሚያገለግለው ሆርሞን ሆኖ secondary sexual characteristicsዎች እንዲታዩ ወይም እንዲበለጽጉ የሚያደርግ ለምሳሌ ጡት እንዲያድግ ሊሆን ይችላል ሄር እንዲበቅል በግሮይን አካባቢ ሄር እንዲበቅል ሂፕ ወይም ዳሌ እንዲሰፋ የሚያደርጉ እነዚህ ሆርሞኖች ናቸው ማለት ነው The ovary are stimulated to produce sex hormones by the follicle stimulating hormone ወይም FSH and luteinizing hormone secreted by pituitary gland. Pituitary gland ወይም the master gland የሚባለው አእምሮአችን ላይ ነው ያለው in the brain ውስጥ ነው ያለው ይሄ gland ይሄ gland እንግዲህ ማንን ስቲሙሌት ያደርጋል ኦቫሪን ስቲሙሌት ያደርጋል ኦኬ ኦቫሪን ስቲሙሌት ያደርጋል በምን አማካኝነት በፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና በሉቲናይዚንግ ሆርሞን አማካኝነት ኦቫሪ እነዚህን ሆርሞኖች እንዲያመነጭ ያደርጋል ማለት ነው ፒቱታሪ ግላንድ ማለት እንግዲህ ባጭሩ ስለ ግላንድ የምንማርበት ጊዜ ይመጣል እጅግ በጣም ትልቁ የሚባለው ወይም ዘ ማስተር ግላንድ የሚባለው ብሬናችን ላይ የሚቀመጥ ግላንድ ሲሆን እነዚህን ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና ሉቲናይዚንግ ሆርሞን የሚባሉትን በማመንጨት ኦቫሪ ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን እንዲያመነጭ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቫጂና ነው is a muscular tube for intercourse and serves as a birth canal ኦኬ ይሄ እንግዲህ ቫጂና የሚባለው ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ እና ለመውለድ ብቻ ነው የሚያገለግለው ሌላ ጥቅም የለውም fallopian tube or oviduct የሚባለው ደግሞ is a narrow tube for the ovary to the uterus for the movement of an egg cell or ovulation and fertilization የሚካሄድበት ቦታ ነው እንግዲህ ቲዩብ ነው ከኦቫሪ ወደ ዩትረስ ነው የተዘረጋው እንቁላል ከኦቫሪ ወደ ምን እንዲመጣ ወደ ዩትረስ እንዲመጣ የሚያደርግ ቲዩብ ነው ማለት ነው it is a site for fertilization እዚሁ ቲዩብ ላይ ነው እንግዲህ fertilization ወይም ጽንስ የሚፈጠረው ማለት ነው ጽንስ ከተፈጠረ በኋላ ነው ወደ ማህፀን የተፈጠረው ጽንስ ወደ ማህፀን የሚመጣና እድገቱን የሚጀምረው ማለት ነው ዩትረስ ወይም ወምብ ማህፀን የምንለው ደግሞ is a wide muscular tube for implantation or fertilized egg and development of an embryo it is a site of pregnancy እንግዲህ ማህፀን የምንለው እርግዝና የሚካሄድበት ወይም ምን ማለት ነው ጽንሱ የሚያድግበት ቦታ ነው ኤምብሪዮ ማለት ጽንስ ነው ይሄ ጽንስ የሚያድግበት ፈርታይል የተደረገው ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ምን ሆነ ፈርቲላይዜሽን ተካሄደ ፈርቲላይዜሽን እንደተካሄደ ፈርታይል የሆነችው እንቁላል ወዴት ትመጣለች ወደ ዩትረስ ትመጣና ዴቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው ዴቨሎፕ ያደርጋል ያ ኤግ ከዛ ኤምብሪዮ ወይም ጽንስ ይፈጠራል ማለት ነው ባጭሩ የእርግዝና ቦታ ነው which is a site for pregnancy which is called uterus or womb እንለዋለን cervix ደግሞ የምንለው it is a ring of muscles at the lower end of the uterus it opens at the time of the menstruation and childbirth cervix ማለት ደግሞ የሆነ መስል ላይ ወይም ሪንግ የሚባል ቀለበት ነገር ሆኖ ማህፀን አንገት ላይ ያለ ወይም at the end of the vagina ማለት ነው ከቫጂና መጨረሻው ጫፍ ላይ ያለ ክፍል ሆኖ በምን ጊዜ ነው የሚከፈተው በማንስትሬሽን ወይም በወር አበባ ጊዜና ልጅ በሚወለድበት ጊዜ ብቻ ነው የሚከፈተው ማለት ነው ያ ማለት ሙሉ በሙሉ የተዘጋ ነው ማለት አይደለም በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ ምን ያደርጋል ስፐርምን ያሳልፋል ወደ ውስጥ ማለት ነው ግን አንገት አለው የሆነ የሚጠብ የሚሰፋ ነገር ኦኬ because it is a ring of muscles ነው የሚለው ሌላው ደግሞ ክሊቶሪ ወይም ቂንጠር የምንለው ማለት ነው an erectile and sensitive tissue like a penis it is found in the upper front part of the vagina ኦኬ አሁን ይቺ ፓርት ደግሞ የምታገለግለው ልክ የወንዶች ፒነስ እንዳለው ሁላ የሴቶች ደግሞ ክሊቶሪ ይባላል ያ ማለት ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ከፍተኛ የሆነ
ሴንሲቲቭ የሆነች ማለት ነው ባጭሩ ሴንሲቲቭ የሆነች የምትገኘው ከማን ቀጥላ ነው ከዩሬትራ ቲዩብ ከፍ ብሎ ያ ማለት ተላይ ክሊቶሪ አለ መሃል ዩሬትራ ቲዩብ አለ ከዛ ቫጂና ነው ያለ ሶስት ነው አሬንጅመንቱ ኦኬ እዚህ ላይ በስዕሉ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ እዚች ላይ ክሊቶሪ አለች ከክሊቶሪ ቀጥሎ ዩሬትራ ወይም የሽንት ቲዩብ አለ ከሽንት ቲዩብ በታች ምን አለ ቫጂና አለ ከቫጂና በኋላ አነስ ወይም ሬክተም ነው ያለው ስለዚህ የና አሬንጅመንት በዚህ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቫልቫ is the external genital of the female reproduction system ውጨኛው የሴት ልጅ የመራቢያ አካል ቫልቫ ይባላል ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ the menstruation cycle ነው menstruation cycle is a monthly cyclic change that normally takes place in a woman's reproductive system. The cycle occurs normally unless the woman gets pregnancy or reaches the stage of menopause 45 up to 50 years old. አሁን menstruation ማለት በሴቶች ላይ በየወሩ የሚከሰት የደም መፍሰስ ነው ከማህፀን የሚወጣ የደም መፍሰስ ነው ኦኬ ሁሌ ይፈሳል ያ ማለት ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክ ካሳዩ ጀምሮ እስከ 45 50 ዓመታቸው ድረስ 45 እና 50 ዓመታቸው ሲደርሱ menopause ይባላል ወይም እርጣት ማለት ርጣት ማለት እንቁላል ማምረት አቆመች ማለት ነው ያቺ ሴት ከዛ በኋላ መውለድ አትችልም ማለት it takes place from the time of puberty to menopause ከወጣትነት ወይም ከኮረዳነት ጊዜ ጀምሮ እስከ ርጣት ዘመን ድረስ menstruation cycle አለ ማለት generally this cycle involves the two processes of ovulation and menstruation ovulation is the process of releasing ova every month from the ovary of the female this occurs after 14 days of the last menstruation okay menstruation ከታየ በ14ኛው ቀን ጀምሮ ምን ይላል ovulation ማለት ኦቫ ወይም ኤግ ሴል ከኦቫሪ ወጥቶ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ሙቭ ያደርጋል ሙቭ ካረገ በኋላ የወንድ ሴል ወይም የወንድ ስፐርም ሴል ሲጠብቅ ከቆየ በኋላ ካጣ ምን ይሆናል ቲክ ይሆናል መጀመሪያ ዩትረስ ቲክ ይሆናል ማለት ለርግዝና ራሱን ያዘጋጃል ማለት ነገር ግን የወንድ ስፐርም ሴል ሳያገኝ ሲቀር ምን ይሆናል ያችን እንቁላል ከነ ቲክ ሆነው ፓርት ጋር አብራ ይፈራረስና ወደ ውጭ ይወገዳል ማለት ነው ያም ይወገደው ፓርት ወይም ደም ምን ይባላል menstruation እንለዋለን ማለት ነው so menstruation is the outflow of blood through vagina okay በቫጂና በኩል የሚወጣው ደም which is called menstruation ይባላል ማለት ነው it occurs after 40 days of the last menstruation አሁን የመጨረሻው menstruation ከታየ በ14ኛው ቀን ነው የሚከሰተው The menstruation cycle occurs in 3 phases, namely the menstrual phase, the proliferative phase, and secretory phase. የሚባሉ 3 ፌዞች አሉት What happens during the menstrual phase? በmenstrual phase ጊዜ ምን ሊከሰት ይችላል በመጀመሪያው ፌዝ ጊዜ ማለት ነው The menstrual phase is characterized by the breaking down of the wall of the uterus and loss of blood through the ova. through the vagina. At least 3 up to 5 days ይፈጃል ያ ማለት እንግዲህ menstruation phase ምንለው የማህፀን ግድግዳ መፍረስ እና የፈረሰው ነገር በደም ሆኖ በቫጂና በኩል መውጣት ምን ያክል ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ከ3 ቀን እስከ 5 ቀን ሊፈጅ ይችላል ለየሰው አንዳንድ ሴቶች 5 ቀን ይፈጅባቸዋል even አንዳንድ እስከ 7 ቀን ሳምንት ሙሉ ሊፈጅባቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ ግን አቨሬጁ ከ3 ይዞ እስከ 5 ቀን ድረስ ይፈጃል ይሄ መፍሰስ ማለት ነው So what happened during proliferative phase የደሞ ሁለተኛው ፌዝ በዚህ ፌዝ ጊዜ ምን ሊከሰት ይችላል The proliferative phase ወይም follicular phase የሚባለው ደግሞ it's mainly characterized by the release of egg from the ovary which is ovulation ይባላል ውጣት ነው እንጂ ውጣት ምንለው ማለት ነው ውጣት ማለት እንቁላል ከኦቫሪ ተነስታ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ሙቭ የምታረግበት ሂደት which is called ovulation ወይም ውጣት እንለዋለን This is usually happen after 9 to 10 days of the last days of menstruation okay menstruation በታየ በ10ኛው ቀን ይከሰታል የውጣት የሚባለው ማለት ነው The process of ovulation includes the number of changes on the wall of the uterus and in the ovary as well
In the ovary, the ovulation causes the release of estrogen hormone and changes in the uterus. In uterus, the wall starts to thicken and develop the blood vessel. Okay? አሁን እንግዲህ ምንድነው የሚሆነው? ኦቭዩሌሽን ሲካሄድ ወይም እንቁላል ከጉሪቷ ወጣ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ወይም ወደ ቦዬ እንቁልጤ ሙቭ ስታረግ ምን ይሆናል? ዩተረስ ቲክ መሆን ይጀምራል፣ መወፈር መደንደን ይጀምራል። ያ ማለት ራሱን ለእርግዝና እያዘጋጀ ነው ማለት ነው። ቦታውን እያመቻቸ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ዜን ሌላኛ ስቴጅ ይቀጥላል። ያ ስቴጅ ምን ይባላል? ሴክሮታሪ ፌዝ ይባላል። ሴክሮታሪ phases ወይም luteal phase የሚባለው is characterized by what happens in the ovary and its consequences on the uterus wall. It happens from the 14th to 20th days of the beginning of the menstruation day. ከ14ኛው እስከ 28ኛው ቀን አካባቢ ነው ነገር የሚከሰተው። The ovary releases a hormone known as progesterone, which further thicken the wall of the uterus and reduce its movement. Okay? አሁን ምንድነው የሚያደርገው እንግዲህ ፕሮጀስትሮን የሚባለው ሆርሞን ከተመነጨ በኋላ ምን ያደርጋል? ዩትረስ እንዲዳብር ወይም እንዲወፍር ያደርጋል ማለት ነው። This makes the uterus accept the fertile egg. ያ ማለት አሁን እንቁላሏ ከጉብሪቷ ወጣ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ተቀምጣለች። ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ተቀምጣ ምንድነው የምትጠብቀው? ስፐርም ሴል ነው የምትጠብቀው። ስፐርም ሴል እየተጠበቀበችበት ባለበት ሰዓት ዩትረስ ምን ይሆናል? ወይም ማህፀን ምን ይላል? ይወፍራል ወይም ቲክ ይሆናል። ለምን? ይቺ ሴል የወንድ ዘር ካገኘች ፈርቲላይዜሽን ይከሰታል። ያ ማለት ፈርቲላይዜሽን ተከሰተ ማለት ጽንስ ይፈጠራል ማለት ነው። ጽንሱ የሚያድግበት ቦታ ደግሞ መዘጋጀት መቻል አለበት። ስለዚህ ዩትረስ ምን መሆን አለበት? መወፈር፣ መደንደን፣ መመቸት ወይም favorable የሆነ ኮንዲሽን መፈጠር መቻል አለበት ማለት ነው። However, if the egg is not fertile, ያ ማለት የወንድ ዘር ካላገኘች the ovary stop producing estrogen and progesterone. ኦኬ ኦቫሪ ምን ያደርጋል? ያኔ የወንድ ሴል እንዳጣች ካወቀ ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን ማምረቱን ያቆማል። At about 28th day, the level of progesterone drops and the wall of the uterus starts break down and menstrual phase began ያደርጋል። ኦኬ አሁን ምን ሆነ? የወንድ ዘር እንዳላገኘች እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ወይም ፈርቲላይዜሽን እንዳልተከሰተ እርግጠኛ ከሆነ ኦቫሪ ማን እንዳያመርት ያደርጋል? ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን የተባሉ ሆርሞኖች እንዳይመረቱ ያደርጋል። ከዛ በ28ኛው ቀን ቶታሊ ፕሮጀስትሮን መመረቱ ስቶፕ ያደርጋል። ስቶፕ አደረገ ማለት የዳበረው የዩትረስ ወል ወይም ግድግዳ መፍረስ ይጀምራል ማለት ነው። ከፈረሰ በኋላ ወዴት ይቀየራል? ወደ መንስትሪያል ፌዝ ወይም ወደ ደምነት ይቀየርና በቫጂና በኩል እንዲፈስ ይደረጋል። ያ ፍሰት ለ3 ለ5 ቀናት ከ2 ለ3 እስከ 5 ቀናት ያክል ይፈጃል ማለት ነው። that is called menstrual cycle እንለዋለን። the average length of menstruation cycle is about 28 days. ያ ማለት menstruation የሚከሰተው every 28 days ነው። ያ ማለት በ4 ሳምንት ማለት ነው። በ4 ሳምንቱ menstruation ይከሰታል። By convention, the day of the cycle are counted from the beginning of the menstruation or the period of bleeding, which usually lasts 3 up to 5 days ነው ብለናል። This followed by a critical period about 10 days. Then, by a safe period about 14 days, the chance of pregnancy is high. Okay? በ14 ቀን ውስጥ እንግዲህ የመረገዝ ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ነው። if there is a sexual intercourse within the critical period, ያ ማለት ከ10ኛው እስከ 18ኛው ቀን ድረስ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ከተደረገ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፔሪድ ከታየ በኋላ ከ10ኛው እስከ 18ኛው most of the time ከ9ኛው ይሏል። ከዛ ቀን ጀምሮ ምን ይላል ማለት ነው? እርግዝና የመከሰት ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ነው። so 10 up to 8 days of the beginning of menstruation ከፍተኛ የሆነ pregnancy የመከሰት probability አለው ማለት ነው። However, the chance of pregnancy is low in the menstrual and safe period. በmenstrual cycle እርግዝና አይከሰትም፣ ግን በmenstruation ጊዜ ደግሞ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ እንዲደረግም አይፈቀድም። ኦኬ ለጤናም ጥሩ አይደለም፣ በየትኛውም በማህበረሰቡም ተቀባይነት እንደሌለው ይነገራል። Therefore, limiting sexual intercourse to the safe period minimize the chance of unwanted pregnancy. በሴፍ ፔሪድ ጊዜ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ መቀነስ ወይም መገደብ አንዋንትድ ወይም ያልተፈለገ እርግዝና እንዳይከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም በሴፍ ፔሪድ ምን አለ? ከፍተኛ የሆነ እርግዝና
የመከሰት ፕሮባቢሊቲ አለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን በዚህ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። ኔክስት menstrual characteristics. It may in many women various symptoms are shown by the combined effect of hormones and contraction of uterus after menstruation. The symptoms may include significant menstrual pain, abdomen pain, emotional sensitivity, senesal and so on. ይሄ ማለት ነው ፔሪዮድ በምታይበት ጊዜ አንድ ሴት ሆድ ቁርጠት ይዛታል ያማታል በኃይለኛው ሆዷን ማለት ነው። ኢሞሽናል ሴንሲቲቪቲ ማለት መናደድ መበሳጨት የሚባሉ ስሜቶች ይታዩባታል ማለት ነው። because ከፍተኛ የሆነ የቁርጠት በሽታ ወይም የማመም ስሜት አለው አንዳንድ ሴቶች ላይ ማለት ነው። አንዳንዶች ላይ ደግሞ ኖርማል ሆኖ ያልፋል። አንዳንዶች ላይ ግን ከፍተኛ የሆነ የመቁረጥ ስሜት ይታያል ይለናል። ሌላው ደግሞ ፈርቲላይዜሽን ነው። Fertilization. What is fertilization? Fertilization is a union of male sex cells or sperm cells and female sex cells or egg cell. የኤግ ሴል እና የስፐርም ሴል ግንኙነት which is called fertilization ይባላል። Fertilization takes place in the fallopian tube if there is a sexual intercourse just a few days before or after ኦቭሌሽን ማለት ከውጻት በፊት ውጻት ማለት ከኦቫሪ ወደ ፋሎፒያን ቱብ ወይም ወደ ቦይ እንቁላል መጓዝ which is called ውጻት ወይም ኦቭሌሽን ይባላል። እንግዲህ ውጻት ከመካሄዱ few days እና after few days before and after few days sexual intercourse ከተካሄደ ምን ይላል? እርግዝና ይከሰታል። ያ ማለት ለምሳሌ ወንድ ልጅ ማህፀን ውስጥ ምን ያክል ጊዜ ይቀመጣል? 72 ሰዓታት ያክል ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በ72 ሰዓት 72 ማለት ስንት ቀን ነው? ኦልሞስት ወደ 4 ቀን አካባቢ ማለት ነው። ሶ በዛ ሰዓት ምን ሊከሰት ይችላል? ፈርቲላይዜሽን ወይም ጽንሰት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። During fertilization, a single sperm cell fuses with egg cell and penetrates into the wall. Then it combines its nucleus. Then the nucleus of the egg cell. The fusion of the two nuclei forms zygote ወይም ጽንስ እንለዋለን። Then the fertile ovum or zygote in the fallopian tube finding its way to the uterus for implantation. አሁን የሴቷ እንቁላል አንድ ነው። ዜን ምን ይፈጠራል? የወንዱ ማት የሆነ በሚሊዮን የሚቆጠር ስፐርም ሴል ይሄዳል። ከሄደው ስፐርም ሴሉ መካከል አንዷ ብቻ ነች ፈርቲላይዜሽን ለመፍጠር የምትፈለገው ማለት ነው። ዜን አንዷ ስፐርም ሴል ከእንቁላል ጋር ፊውዝ ታደርግና ዛይጎት ይፈጠራል ማለት ነው። ዛይጎት ከተፈጠረ በኋላ ያ ዛይጎት ወዴት ይሄዳል? ወደ ኦቫሪ ወደ ዳበረው ኦቫሪ ይሄድና ኤምብሪዮ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ግን ጽንሰት የሚፈጠረው የት ላይ ነው ተብሎ ከተጠየቀ ፋሎፒያን ቲዩብ ወይም ቦይ እንቁልጢ ላይ ነው ማለት ነው። After fertilization, the ovary keeps on producing progesterone. Okay? Keeps on producing progesterone for the first 3 up to 4 months of pregnancy. Okay? አሁን fertilization ከተከሰተ በኋላ ኦቫሪ ምን ያበረታታል? ፕሮጀስትሮን እንዲመረት ከ3 ከ4 months of pregnancy ወይም በእርግዝና ወቅት ከ3 ከ4ኛው ወር ድረስ ማለት ነው። Later the placenta starts producing additional progesterone until the birth of the child or avoid overlapping of pregnancy. ያ ማለት ሌላ ተደራራቢ ፕሬግናንሲ እንዳይከሰት ደግሞ አዲሽናል የሆነ ምን ይፈጠራል? ሆርሞን ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ለምን? በእርግዝና ጊዜ ሴክስ ቢደረግ ሌላ እርግዝና እንዳይፈጠር ነው የሚያደርገው ፕሮጀስትሮን። አሁን ለምሳሌ ኦቫሪ እንቁላል ማምረቱን ካላቆመ በእርግዝና ጊዜ ሌላ ልጅ ተረግዞ ኦቫሪ ላይ አሁን እንቁላል የሚመረት ሆነ አዲሽናል የሆነ ልጅ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ እሱን ነገር እንዳይከሰት ፕሮጀስትሮን ፕላሴንታው ላይ መመረት ይጀምራል ማለት ነው። fertilization ማለት ነው it is a union of sperm cell and egg cell ማለት ነው። የሁለቱ fusion which is called fertilization. Zygote is one celled stage formed by the fusion of sperm cell and egg cell. fusion ነው ባጭሩ ወይም አንድ ላይ የተገናኘው የሁለቱ ሴሎች ቅልቅል which is called zygote. Placenta is a tissue that produces additional progesterone during pregnancy ይለናል። እንግዲህ ፕላሴንታ ብዙ ጊዜ የሚለው የእንግዴ ልጅ የሚባል ነገር አለ። የእንግዴ ልጅ
ልጅ ከተወለደ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው የእንግዴ ልጅ ነው የሚለው ትርጉሙ አማርኛ ትርጉሙ ፕላሴንታ የሚለው ማለት ነው and ሌላው ደግሞ birth control method ወይም ምን ይባላል contraceptive method የወሊድ መቆጣጠሪያ ማለት ነው ባጭሩ what are the birth control methods birth control methods are methods used to prevent fertilization by avoiding the union of an egg cell and sperm cell የኤግ ሴል እና ስፐርም ሴል ፊውዥን እንዳይፈጠር ወይም ፈርቲላይዜሽን እንዳይፈጠር የምናደርግበት way which is called birth control method እንለዋለን ማለት ነው okay so እዚች ላይ ምን ይላል did you know የሚለው during one ejaculation about 1.5 cm up to 3 of semen containing 300 million sperms is released አይታችሁታል እንግዲህ በአንድ ኢጃኩሌሽን ወይም በአንድ እርካታ ጊዜ ምን ያክል ስፐርም ሴል ሊረጭ ይችላል ከ3 እስከ 300 ሚሊዮን ስፐርሞች ከ1.5 እስከ 3 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ሊረጩ ይችላሉ በአንድ ላይ 300 ሚሊዮን ስፐርሞች እንግዲህ ይሄው ለስፐርም ጋጋታ ምንም አይሰራም አንዱ ብቻ ነው የሚያገለግለው ኦኬ one sperm cell is fertile egg አንዷ ብቻ ነች fertile የምታደርገው ማለት ነው So here, birth control methods are used to prevent unwanted pregnancy using various family planning method ወይም የቤተሰብ ምጣኔ የሚባለው ላይ የምንጠቀምበት ነው እንግዲህ የወሊድ መቆጣጠሪያ ማለት the process of avoiding conception or pregnancy is called contraception እንለዋለን There are various methods of contraception. The most effective method of avoiding fertilization for youngster like you is abstinence from sexual activity. ዋነኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ እንግዲህ መታቀብ ነው ስፔሻሊ ለኛ አሁን በዚህ በተማሪ ስቴጅ ያለነው ሰዎች መታቀብ ዋነኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ ነው ይለናል ነገር ግን ከዛ እዛ ደረጃ ካልደረስ ምን አለ pills and condom ይባላል okay so what is contraceptive pills contraceptive pills are a tablet taken orally by a woman for 21 days between the menstruation to avoid fertilization አሁን contraceptive pills የሚባለው ለሴቶች የሚሰጥ በአፍ የሚሰጥ ነው orally ነው የሚሰጠው by women for 21 days between menstruation to avoid ምን ለመከላከል fertilization ወይም ጽንስ እንዳይከሰት ለመከላከል ነው this tablet is contain progesterone that prevent ovulation ovulation ማለት ውጻት ማለት ነው ውጻት እንዳይከሰት የሚከላከል ሆርሞን የያዘ ያ ሆርሞን ማን ነው ፕሮጀስትሮን የተባለው ሆርሞን የያዘ ታብሌት which is called pills እንለዋለን In the absence of ovulation, the egg will not be produced and reach fallopian tube. So, there is no chance of fertilization even if there is an sexual intercourse. ቢኖር ራሱ ovulation አይከሰትም ወይም fertilization አይከሰትም ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አንድ እንግዲህ መረዳት ያለባችሁ ኦቫሪ አለ ጉብሪት የምንለው ጉብሪት ላይ ምን ይፈጠራል እንቁላል ይፈጠራል እንቁላል ከተፈጠረ በኋላ ወዴት ይሄዳል ወደ ቦይ እንቁልጢ ወይም ፋሎፒያን ቲዩብ ይጓዛል ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ስፐርም ሴል ታገኘ ፈርቲላይዜሽን ወይም ዛይጎት ይፈጠራል ዛይጎት ከተፈጠረ በኋላ ማህፀን ግድግዳ ላይ ይጣበቅና ኢምፕላንቴሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ ከዛ እምብሪዮ ይፈጠራል ጽንስ ማለት ነው ያድጋል ይወለዳል ነገር ግን እንቁላል ከኦቫሪ መጥቶ ፋሎፒያን ቲዩብ ላይ ተቀምጦ የወንድ ዘር ካላገኘ ኦቫሪ ኦስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን የተባሉ ሆርሞኖችን ማመንጨት እንዲቆም ያደርጋል የማህፀን ግድግዳ ይፈርሳል ከፈረሰ በኋላ ማንስትሬሽን ሳይክል ይከሰታል ማለት ነው ከዛ እንቁላሉም ግድግዳውም አብረው ፈርሰው ጥርግ ብለው ይወጣሉ ማለት ነው ለመጥረግ ወይም ለማጽዳት ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ከ3 እስከ 5 ቀን ድረስ ይፈጃል this is the main concept okay ሌላኛው ደግሞ condom is a thin rubber tube used to collect the retained sperm cells not enter the female reproductive system through a sexual intercourse አሁን ኮንዶም ይሄ ነው ኮንዶምን መቼም አላቅም ምትል ሰው አልኖርም በያስባለሁ ጻን ኮንክ ምናልባት ኳስ ለሰራ ወይም ለሌላ ነገር ገዝተው ሊሆን ይችላል ትልቅም ኮንክ ልታውቁት ይችላል ወይ በስም ልታውቁት ይችላልላችሁ አትሊስት ያ ማለት ኦልሞስት 89% የሚሆነው ወጣት ኮንዶም በደንብ ያውቃል በየ አስባለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮንዶም ሌላኛው የወሊድ መቆጣጠሪያ መሳሪያ ነው ማለት ነው ያ ማለት ነው የወንድና የሴት አካል እንዳይገናኙ እንደ ምንድነው የሚያገለግለው እንዳይገናኙ እንደ ከቨር ወይም
እንደ ከል ነገር ሆኖ የሚያገለግል ግን ስሜቱ እንዳለ ሆኖ ማለት በዚህ ፕላስቲክ ላይ የሴቷና የወንዱ አካል ሲገናኝ ስሜቱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ከወንዱ የሚፈሰው ፈሳሽ ወይም ስፐርም ሴል ወደ ሴቷ ክፍል እንዳይወጣና ኮንዶም ላይ እንዲጠራቀም የምናደርግበት የመከላከያ ዘዴ which is called condom ይባላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ reproductive health ከጤና ጋር የተገናኘ ነገር ነው ደግሞ what is reproductive health? Reproductive health is the physical, mental and social health status of an individual related to reproductive system at the stage of the life. Okay? አሁን እንግዲህ በወሊድ ጊዜ ጤናማ መሆን መቻል አለብን። ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ወይም አእምሮዊ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ከማህበረሰቡ ጋር ያለን ሪሌሽን ራሱ ማለት ነው። Therefore, reproductive health is related to the health condition and maintenance of a reproductive system of an individual. It helps an individual to be able to have a responsible, satisfying and safe life, capability to reproduce, and freedom to decide when, how, often to reproduce. Okay? በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት አሁን responsibility ወይም ኃላፊነት እንዲሰማ capability of reproduce and freedom of decide when and how often to reproduce. በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ ትኩረት እንድናደርግ የሚያደርግ ክፍል ነው which is reproduction health የምንለው ማለት ነው። Due to lack of knowledge, there are a number of reproductive health problems in our country. አሁን በእኛ ሀገር ላይ በጣም ድንቁርና ይበዛል፣ አለማወቅ ይበዛል። በዛ ምክንያት reproductive health problem ይከሰታል። ኦኬ ለምሳሌ የባላዘር በሽታ ሊሆን ይችላል። ስለ አባላዘር በሽታ ምንም አይነት ዕውቀት ከሌለን አሞን ራሱ አመመን ብለን መናገር አንችልም። በተለይ የሴክሹዋል ትራንስሚተር ዲዚዝ ከሆነ መናገር አንችልም። ለምን? እንዳንናገር የሚከለክለን ነገርም አለ ከማህበረሰቡ ጋር የተገናኘ ነገር። ለምሳሌ አንድ ሴት ማህፀኗን አሟት አመመኝ ብላ ትናገር ታፍራለች። ያ ምንድነው? lack of knowledge ነው። ኦኬ ሶ ከነዚህ በሽታዎች መካከል anyways ከሚከሰቱ በሽታዎች መካከል this problem mainly affects the reproductive health of women. The problem includes female genital mutilation, early marriage, rape, illegal abortion and sexual transmitted infection or disease. ምን ማለት ነው እንግዲህ የሴት ልጅ ግርዛት አለ። ሴቶች ላይ የሚከሰተው ነው ብዙ ጊዜ። ያለ እድሜ ጋብቻ አለ፣ ጠለፋ አለ፣ ህገወጥ የሆነ ማስወረድ፣ ጽንስ ማስወረድ ወይም የባላዘር በሽታዎች የሚባሉት sexual transmitted disease የሚባሉትን ይጨምራል። አሁን እነዚህ ሁሉ የሚከሰቱት ከምንድን ነው? ከላክ ኦፍ ኖሌጅ ወይም ከእውቀት ማነስ ነው። ለምሳሌ እውቀት ያለው ሰው የሴት ልጅ ግርዛት እንዲፈጸም አይፈልግም፣ ያለ እድሜው እንድታገባ አያደርግም፣ ጠለፋ አያካሄድም፣ ኢሌጋል የሆነ አቦርሽን ወይም ማስወረድን አያካሄድም፣ እንዲሁም ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝን መከላከል ይችላል እውቀት ያለው ሰው። ኤኒዌይስ እያንዳንዱ ፊሜል ጀንታል ሙቲሌሽን FGM. What is FGM? FGM is known by different names: female genital cutting and female circumcision ይባላል ወይም የሴት ልጅ ግርዛት ማለት ነው። It is a bad tradition in which partial or total removal of the external female genital to practice ይለዋል። ያ ማለት ነው ውጨኛውን የሴቷን የመራቢያ ክፍል መቁረጥ፣ ስፔሻሊ ክሊቶሪ የሚባለውን ፓርት መቁረጥ። It is practiced in many parts of the world and most often Africa. It is harmful traditional practice which violates the rights of girls and women. አሁን የሴት ልጅ መብት የሚጥስ ነው። ያ ማለት ልጅ እያለች ነው የሚቆረጥ። ይህ ፓርት ለምንድን ነው የሚቆረጠው? አንዳንድ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ፣ ግን ያ ምክንያት አሳማኝ አይደለም። ኤኒዌይስ ለሴክስ ሴንሲቲቭ የሚያደርጋትን ፓርት መቁረጥ ምናልባት በሴክሹዋል እንትኗ ከፍተኛ ስሜት ውስጥ እንዳትገባም ሊሆን ይችላል። እንደዛ የሚባል አይደለም። ለምሳሌ እኛ ሀገር ላይ በተለይ ሴክሹዋል ላይ ያላት እንትን ከፍተኛ ሆኖ እንዳታስቸግርም ነው ይባላል። ይሄው ጉዳቱ ግን ምንድነው? አንደኛ በሴክስ ያላት ስሜት ይወረደ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ በወሊድ ጊዜ የማህፀን ምን ማለት መጥበብ ሊከሰት ይችላል። In fact, many parts of the world practice female genital mutilation is most commonly practiced at any age from the infancy to adolescence. Particularly ከ4 እስከ 8 ዓመት ባላቸው ሴቶች ላይ ይከሰታል ይህ ግርዛት። To
The procedures to done in most cases by individuals who had no medical training, without anesthesia, without sterilization, in the absence of proper medical instrument. እንግዲህ እነዚህ ሁሉ መሳሪያዎች ሳይኖሩ ነው የሚቆረጠው። እጅግ ባህላዊ በሆነ መልኩ በምላጭ ሊቆርጡት ይችላሉ። ማደንዘዣ የሚባል ነገር የለም፣ አልኮል የለም፣ ዝም ብሎ ይቆረጣል፣ ይደማል። ከዛ ለኢንፌክሽን ያጋልጥና ሌላ በሽታ ይዛት መጣለች ማለት ነው። Generally, the practice can possibly result in the infection and death through shock from the excessive bleeding or result of infection. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክስተት መጨረሻ ላይ ከሚያስከትለው ጉዳት በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ የደም ፍሰት ተከሰተ ከከፍተኛ በሽታ ይዞ እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሳት ይችላል ማለት ነው። It is generally linked to the adverse of health effects to women, especially during mating, pregnancy and childbirth. So በእነዚህ ጊዜ ወይም በሴክስ ጊዜ በእርግዝና ጊዜ እንዲሁም በቻይልድ በርዝ ወይም በወሊድ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያስከስታል ማለት ነው። እንግዲህ ፊሜል ጀኒታል ሙቲሌሽን ወይም የሴት ልጅ ግርዛት። ሌላኛው ደግሞ early marriage ወይም ያለ እድሜ ጋብቻ። Early marriage is a marriage of children, mostly females under 80 years of age, which is practiced in some community. Okay, ከ18 ዓመት በታች የሆነች ሴት ካገባች ያለ እድሜ ጋብቻ እንለዋለን። This practice commonly forced marriage in many parts of the world, including Africa. It is also widespread harmful traditional practice in our country, Ethiopia. During this practice, many girls are married without their free will or consent, being under 8 years old. አሁን በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያለ እድሜ ጋብቻ በከፍተኛ ሁኔታ ስፔሻሊ በገጠሩ ክፍል ያለ ፍላጎቷ በቤተሰብ ከፍተኛ ግፊት እንድታገባ ይደረጋል ማለት ነው። Okay. However, what is practiced in Ethiopian society shows that the median age of marriage is 60 years. Generally, it is considered as one of the violation of basic human rights of children. ያ ማለት በሀገራችን ኢትዮጵያ የሴት ልጅ የማግቢያ ዕድሜዋ 16 ዓመት ነው ተብሎ በሶሳይቲውም በማህበረሰቡ ይታወቃል። ስለዚህ በዛ ዕድሜዋ ነው ብዙ ጊዜ የምታገባው። ይሄ ደግሞ ከ18 ዓመት በታች ነው ወይም ኦልሞስት ህፃናት ከሚባሉት ዕድሜ ውስጥ ያለ ነው 16 years ማለት ነው። So ባጭሩ የሴቶችን መብት እና የህፃናትን መብት ከመጋፋት ይቆጠራል ማለት ነው early marriage. The negative consequence of early marriage on women's and girls' reproductive health includes maternal death ሊሆን ይችላል and fistula የሚባል በሽታ ሊያጋልጥ ይችላል። ፊስቱላ ማለት ባጭሩ ሽንትን መቆጣጠር አለመቻል። ሽንት ሲመጣ የሽንት መቋጠሪያ የሚባል ነገር የለም፣ ቀጥታ ይፈሳል። ለዚህ በሽታ እንዲሁም ለኤችአይቪ ኤድስም ሊያጋልጥ ይችላል። The consequence therefore and other negative psychological and social problem ሊያስከስት ይችላል። አሁን በተለይ የስነ ልቦና በሽታ የሚባለው ከፍተኛ ነው፣ መቼም ሊታከም የማይችል እጅግ ከባድ የሚባል ለዚህም ሊያጋልጥ ይችላል። እንዲሁም ሶሻል ወይም ማህበራዊ ችግርም ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው ያለ እድሜ ጋብቻ። ሌላው ደግሞ ራፕ ወይም ምንድነው የሚባል ጠለፋ የምንለው። Rape is a practice in which human beings, mostly commonly females, are forced, intimidated or decide into the act of sexual intercourse. ጠለፋ ማለት እንግዲህ ሴቶችን ስፔሻሊ ህፃናት ሴቶችን ከ18 ዓመት በታች ሆናቸው ሊሆን ይችላል በመጥለፍ በግዳጅ ሴክስ እንዲያደርጉ ማድረግ መቻል, which is called rape. ያ ብቻ አይደለም፣ ሴክስ ማድረግ ብቻ አይደለም፣ እንድታገባ ጠልፎ ወስዶ እንድታገባ ማድረግ። ስፔሻሊ ባለፈው ዘመን አሁን ላይ የተሻሻለ ቢሆንም ባለፈው ዘመን ጠለፋ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራበት ወይም የተስፋፋበት ጊዜ ነበር። The act of rape is done without the will of the other parents. እንግዲህ ጠለፋ ሲካሄድ ቤተሰቦቹ አይፈቅዱም፣ ግን ጠልፈው ይዟት ሄዱ በኋላ በድርድር ልጅት እንድታገባ ይደረጋል ማለት ነው። It is no more secret that large number of children, men and women are raped daily. በየቀኑ ጠለፋ ይካሄዳል አሁንም ድረስ ቢሆን ማለት ነው። Rape and the fear of rape significantly affected the lives of victims. First, rape may affect the mental condition by causing depression, and secondly may cause infection or physical damage. እንግዲህ በጠለፋ ጊዜ መጀመሪያ የሚያጠቃው ምናችን ነው? ሜንታላችን ወይም አእምሮአችን ነው የሚያጠቃው። ያ ማለት ሳይኮሎጂካል የሆነ ፕሮብለም ይከሰትብናል። ከዛ በኋላስ በጠለፋ ጊዜ ያ ማለት በግድ ተሸክመው ነው ሴቷን ይዘዋት የሚሄዱ። እንግዲህ በዛ ጊዜ ምን ሊከሰት ይችላል? ዳሜጅ፣ ፊዚካል ዳሜጅ ሊከሰት ይችላል።
ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ የምታረግ ከሆነ በእድሜዋ ሳይደርስ ኢንፌክሽን ሊከሰት ይችላል ኦኬ So infection ብቻ አይደለም STD የሚባለው ወይም sexual transmitted diseaseም ለዛም ልትጋለጥ ትችላለች ማለት ነው ዳዘር ደግሞ illegal ወይም unsafe abortion ማስወረድ ወይ ሙርጃ ምንለው ደግሞ illegal and unsafe abortion are procedures in which pregnant women terminate unwanted pregnancy አሁን እርጉዝ የሆነ ሴት እርግዝናዋን የምታቋርጥበት which is called unsafe abortion when abortion እንለዋለን ባጭሩ unsafe abortion can be done either by a person lacking of necessary skills or a minimum medical standard or both ሊሆን ይችላል አሁን unsafe የሆነ abortion የሚካሄደው አንደኛ በባህላዊ መንገድ በባህላዊ መድኃኒት ኦኬ ብዙ ሴቶች እንደውም ባህላዊ መድኃኒት እየወሰዱ የእርግዝና ጊዜው ከጨመረ በኋላ መድኃኒት እየወሰዱ የሚሞቱ ብዙዎች አሉ እንዲሁም ሐኪም ቤት ምደን ያን ያክል ዕውቀት በሌለው ሐኪም አንሴፍ የሆነ አቦርሽን እንዲካሄድ ይደረግና ልጅቱ ለከፍተኛ ጉዳት ትጋለጣለች ማለት ነው Generally, women around the world have been trying to terminate their unwanted pregnancy legally under proper medical care or illegally unsafe condition. Lack proper sanitization facilities know-how ሳይኖር ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የሚከሰተው ስለዚህ proper sanitation ሳይኖር ፋሲሊቲው ሳይኖር ዕውቅናው ሳይኖር የሚደረግ abortion which is called illegal ወይም unsafe እንለዋለን To the worst, women are sometimes involved in self-induced dangerous abortion practice. ሴቶቹን በራሳቸው ራሱ የሆነ ካረገዝኩ በኋላ ምን ላደርገው ነው በሚል እንዴት አድርጌ ልወልደው ነው በሚል ጥያቄ ራሳቸውም የሆነ መድኃኒት በመውሰድ ሊያስወግዱ ይችላሉና ራሳቸውን እስከ ሞት ድረስ ሊያጋልጡ ይችላሉ ማለት ነው So illegal and unsafe abortion results in various infections including HIV and physical damages to women. In some instances, they may cause disease ሊከሰት ይችላል ሞትም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ሌላውና ደግሞ ዋናው sexual transmitted infection ወይም disease የምንለው sexual transmitted infections are infections due to the adultery and prostitute አሁን prostitution የምንለው ደግሞ ሽርሙጥና ይለዋል ወይም የሴተኛ ዳሪነት ማለት ነው ከዛ ጋር የሚመጣ በሽታ ነው በዋናነት sexual transmitted disease ወይም የአባላዘር በሽታ የሚባለው ማለት ነው So that is by having a number of sexual partners ወይም ብዙ የሆኑ የሴክስ ጓደኞች መኖር ለዚህ በሽታ ያጋልጣል This infection can be ምን ሊሆን ይችላል ጎኖሪያ ሊሆን ይችላል syphilis ሊሆን ይችላል chancroid እነዚህ sexual transmitted disease ናቸው which are commonly seen among youngsters The sexual transmission infections are not treated early they can cause serious reproductive health and other body problem ሊያስከስቱ ይችላሉ ማለት ነው በሰዓቱ እንትን ካላሉ ማለት ነው chancroid አሁን እዚህ ላይ ምን ማለት ነው syphilis ምን ማለት ነው chancroid caused by bacterium called Neisseria gonorrhea የተባለ ባክቴሪያ ነው ለዚህ የሚያጋልጠው ወንዶች ላይ inflammation and discharge forms of penis pain while urine ኦኬ ወንዶች ላይ አሁን ምንድነው ሲምፕተም ወይ ምልክቱ ማቃጠል በሚሸኑበት ጊዜ የማቃጠል ስሜት አለው ሴቶች ላይ ማውን inflammation of the vagina and ureters they may be present without noticeable symptom አሁን ሴቶች ላይ በሚሸኑበት ጊዜ ቫጂናቸውን የማቃጠል ስሜት ይከሰታል even symptom ሳይኖርም ዝም ብሎም ሊቀመጥ ይችላል ውስጥ ለውስጥ እያጠቃ የባክቴሪያ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ syphilis which is caused by a bacteria Treponema pallidum የሚባል Treponema pallidum የሲፊሊስ ባክቴሪያ ነው ወንዶች ላይ appearance of chancrea የሚባል ነገር አለ እሱ ሊከሰት ይችላል first stage ማለት ነው first stage ማለት ነው I mean appearance of chancrea የሚባል second stage ደግሞ appearance of a rash all over the body then tertiary stage ላይ ሲደርስ ደግሞ affect the brain okay syphilis መጨረሻው ምንድነው የልብንና ብሬንን ወይም አእምሮአችንን ያጠቃናል ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ
So እዚህ ላይ እንግዲህ female genital mutilation ማለት ነው harmful practice of cutting female external gonorrhea especially clitoris ነው የሚቆረጠው early marriage ማለት ነው it is a harmful practice coupling before attaining sexual maturity ወይም ለሴክስ ያልደረሱን ሰዎች ለጋብቻ እንዲያደርጉ ወይም እንዲያገቡ ማድረግ ማለት ነው unsafe abortion ወይም ያልተፈለገ ማን ነው ማስወረድ ማለት ደግሞ is a harmful practice avoiding pregnancy ወይም እርግዝናን ማስወገድ ማለት ነው sexual transmitted infection ማለት ደግሞ an infection transmitted by a multiple of sex partner ወይም ብዙ የሴክስ ፓርትነር ስላለን ሊከሰት የሚችል በሽታ ነው rape is a harmful practice of sexual intercourse without the will of other parents ጠለፋ ማለት ደግሞ የልጅቱ ቤተሰቦች ሳይፈቅዱ በግድ አስገድደው ልጅቱን ለሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይዘው መሄድ ማለት ነው እንዲሁም ፊስቱላ የሚባለው ደግሞ በሽታ ነው is a rupture and post discharge that commonly occur in the rectum okay rectum ወይ የሰገራ መውጫ አካባቢ ላይ ወይም የሽንት መውጫ አካባቢ ላይ የሚከሰት በሽታ which is called fistula ይባላል ማለት ነው Therefore, when we come to a young citizen like you, reproductive health is very essential to enable you decide a responsibility ማለት ነው ስለዚህ ጤናችንን መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው so እንግዲህ የዛሬው ክላሳችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ፓርት 2 ላይ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ እጅግ ሰፋ ስላለብኝ ነው ለሁለት የከፈልኩት ማለት ነው ፓርት 2 ላይ HIV and AIDS የሚለውን ቶፒክ ይዤላችሁ መጣለሁ እስካሁን ድረስ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁኝ በቀጣይ ክላስ ወይም በፓርት 2 እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ያብዛልን